सूबे का वड्डा घोटाला सिंचाई घोटाला, वड्डे 5 चेहरे, 3 अफसर रिटायर्ड वड्डे वड्डे अहुदियां तो सेवा मुक्त होए ने ते नाल दी नाल 2 साबका अकाली मंत्री ते बाकी होर जिहड़े डिपार्टमेंट के अधिकारी सन। एक बार फिर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इन्हां 5 जाणियां समेत बाकी भी जिहड़े इस घपले दे विच शामिल सन उन्हां नूं तलब कर लिया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के जानकारां दी अगर मन्नीए तां ये जिहड़े 5 जाने ने वड्डे वड्डे ऑफिसर ते वड्डे वड्डे मंत्री, इन्हां नूं पहले हफ्ते मुड़ फरवरी दे तलब किया गया, जिन्हां च मुख सकत्तर अहुदे तो सेवा मुक्त होए सर्वेश कौशल, वधीक मुख सकत्तर अहुदे तो रिटायर होए किरणबीर सिंह सिद्धू, सकत्तर अहुदे तो रिटायर होए कान सिंह पन्नू और इस तो इलावा जिहड़े साबका अकाली मंत्री ने जन्मेजा सिंह सेखों अते शरणजीत सिंह ढिल्लों, इन्हां 5 जाणियां समेत बाकी भी जिहड़े इस घपले दे विच जिन्हां ते इल्जाम लगदे रहे ने उन्हां नूं मुड़ तलब कर लिया गया। हालांकि इन्हां दी सारियां दी पेशी पहलां हो चुकी आ, सारे सवाल जवाब हो चुके ने, लेकिन इस दे बावजूद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो नूं महसूस हो रहा कि बहुत सारे हले जिहड़े सवाल पुछने बाकी ने। हुण जो विजिलेंस ब्यूरो के जानकार दस रहे ने कि ये जिहड़े 5 जाने ने जिन्हां च सर्वेश कौशल, किरणबीर सिंह सिद्धू, कान सिंह पन्नू, जन्मेजा सिंह सेखों अते शरणजीत सिंह ढिल्लों, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ फरवरी के पहले 3 दिनों यानी कि 1 फरवरी 2 फरवरी ते 3 फरवरी इन्हां ਨੂੰ वारों वारी तलब किया जाऊगा और नाल इन्हां ਨੂੰ नोटिस जारी कर दिते गए ने कि बैंक डिटेल, अपनी प्रॉपर्टी चाहे अचाला चाहे अचाला जो भी जायदाद है कदों बनी, किवें बनी, किहड़े किहड़े साल च बनी आ, की आ, प्लाट आ, कोठियां वा, फार्म हाउस आ जां वाई जोत खेती आ जां कोई कमर्शियल प्लाट जां शोरूम जां कोई होर कोई कमर्शियल साधन ने, वो जिहड़ी सारी डिटेल लैके हाज़र होना पऊगा ते नाल बैंक खाते, जीवन साथन का भी बैंक खाता हुण दिखाउणा पऊगा। ये सारी डिटेल पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मंग लई है। हुण सारे जाणिਆਂ ਨੂੰ अपने वेरवे दसने पैणगे कि जे उन्हां कोल जद्दी जी जिहड़ी जायदाद वो किन्नी आ, ड्यूरिंग सर्विस किन्नी बनाई आ जां सियासत दे विच आउण तो बाद किन्नी जायदाद बनाई आ, ये सारे वेरवे मंगे गए हैगे ने। किहड़े शहर च की कुछ है वो सारी डिटेल देनी पेगी। हालांकि जिहड़े पॉलिटिशियन हुंदे ने, सियासी लीडर, वो तो अपना जदों भी वो चोण लड़ते ने उदों भारतीय चोण कमीशन नूं उन्हां नूं पूरे वेरवे देने पैंदे ने एफीडेविट के जरिए कि चल और चल जायदाद किन्नी आ, किन्ना गहना गट्टा, किन्नी रकम आ, किन्नियां देनदारियां ने, किन्ना करजा लिया सी। हुण अफसरां नूं भी ये सारी डिटेल देनी पऊगी, विजिलेंस ब्यूरो नूं जमा करवाउणी पेगी, ये सारे सबूत देने पैणगे। इसे करके हुण 1 फरवरी 2 फरवरी ते 3 फरवरी नूं पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इन्हां 5 जाणिਆਂ तो इलावा बाकियां नूं भी तलब किया है। हालांकि भारत सरकार के रूलों मुताबिक चाहे कोई IPS ऑफिसर है चाहे कोई IAS ऑफिसर है, इन्हां नूं भी डिटेल दसनी पैंदी हर साल कि उन्होंने प्रॉपर्टी किन्नी आ, इनकम टैक्स भरिया तो हुंदा ही आ सारे ने, वो सारी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न शो करनी पैंदी आ कि की कुछ तुसी खरीदिया जां नहीं खरीदिया हैगा, तुहाडे साधन की आ, इनकम की सैलरी तो इलावा तुहाडे कोल होर किहड़े आमदन के स्रोत ने दसने पैंदे ने। लेकिन क्योंकि जिहड़े सियासी लीडर हुंदे ने उन्हां दे जिहड़े आसानी दे नाल फरुले जा सकदे ने कि उन्हां दी किहड़ी किन्नी किन्नी प्रॉपर्टी है, लेकिन खास करके अफसरां दी प्रॉपर्टी जनतक तौर पर इन्नी जाहिर नहीं हुंदी, जग जाहिर नहीं हुंदी। हुण तो ये चाहिए कि पंजाब सरकार नूं खास करके भगवंत मान साहब नूं कि एक वैबसाइट बना देनी चाहिए आ IPS अफसरां दी, IAS अफसरां दी ते जिहड़े स्टेट दे जिहड़े वख-वख डिपार्टमेंटां दे अधिकारी ने, चाहे वो पुलिस अफसर ने चाहे PCS अफसर ने, कि हर एक अफसर की डिपार्टमेंट की एक वैबसाइट ते इन्हां दे भी वेरवे होने चाहिए ने, किहड़े किहड़े अफसर ने किन्नी प्रॉपर्टी बनाई है, किहड़ा किहड़ा अफसर किन्नी इनकम टैक्स भरदा हैगा, इन्हां दी जायदाद की है, सारियां दी डिटेल होनी चाहिए आ। और फिर जिहड़ी स्थिति आ स्पष्ट हो जाएगी। उहदे च अगर इदां दा काम भगवंत मान साहब कर दिंदे हैगे ने, खास करके अफसरां दे मद्देनज़र
कि लाजमी कर देनी चाहिए है कि अफसरां दी भी वेरवे आमदन दे, इनकम दे, सोर्सिस दे और जायदाद दे, ते ओहदे च रंगला पंजाब बनाउण दे विच ये भी काम एक सहाई हो सकदा। लेकिन हुण इस मसले दे विच जिहड़ा सच्चाई घोटाला हालांकि हाई कोर्ट तक भी पहुंचिया गया सी, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਕਿਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ LOC ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਔਰ ਕਿਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਿਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੜੇ ਬਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਏ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 48 ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਰੈਕਟਰ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਰ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ 48 ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਣੇ ਇਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 48 ਅਫਸਰ ਉਹ ਖੁਦ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਿਸ 'ਤੇ ਮੰਨੀਏ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ IG ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦ IG ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ IPS ਆਫਿਸਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਆ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
फिर वो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन सतीश चंद्रा को भी जाती है मसला, वो फिर दोबारा SIT ਨੂੰ तलब करते हैं, ਜਿਹੜੇ आशीष कपूर ਨੂੰ क्लीन चिट ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ DGP ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਦ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਸੀ SIT ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦਾ, ਕਿ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੀ ਇਹ ਪਲੀ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਔਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਚ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, 1000 ਕਰੋੜ ਘਟਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਉਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਜਣੇ ਤਲਬ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੋਖਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬੇਕਸੂਰ ਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਉਹ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾਕਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2015 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ 'ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੋਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੱਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2 ਫਰਵਰੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਣੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਨ, ਪਲਾਟ ਸਨ, ਘਰ ਸਨ, ਫਲੈਟ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਆ। 1 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। 1 ਫਰਵਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।